Shri Parasakthi Vidyalaya Cbse Class 7th Subject Mathematics. Welcome back students. Today we are going to learn chapter 6 right angled triangles and Pythagoras property. Okay, Pythagoras property. Pythagoras is a Greek philosopher. Okay, Pythagoras, a Greek philosopher of 6th century BC, is said to have found a very important and useful property of right angled triangle given this section. Listen, இவர் பித்தகரஸ்ங்கிறவர் ஒரு கிரேக் ஃபிலாசபர் மீன் தத்துவ ஞானின்னு சொல்லுவாங்கள்ல அவங்க. ஸோ அவங்க வந்து இந்த ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளை வச்சு ஒரு யூஸ்ஃபுல் ப்ராப்பர்ட்டியை இந்த செக்ஷனில் நம்ம பார்ப்போம். ஓகே, திஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் ஹென்ஸ் நேம் ஆஃப்டர் ஹிம். In fact, this property was known to people of many countries too. The Indian mathematician Vidyalaya has also given an equivalent form of this property. We now try to explain the Pythagoras property. ஸோ இந்த பித்தகரஸ் ப்ராப்பர்ட்டி மாதிரியே ஒரு இந்தியன் மேத்தமெட்டிஷியனும் பௌதையன் அப்படிங்கிறவர் வந்து ஈக்குவலண்ட் ப்ராப்பர்ட்டியை நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ஸோ இந்த பித்தகரஸ் ப்ராப்பர்ட்டியை பற்றி இப்போ பார்ப்போம். இந்த பித்தகரஸ் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு essential one is a right angle triangle. Okay, if a Pythagoras theorem, Pythagoras property, the triangle holds is a right angle triangle. Pythagoras property க்கு இந்த triangle எப்படி தான் இருக்கணும்? It should be a right angle இருக்கணும். Okay, Pythagoras property க்கு the triangle should be a right angled triangle இருக்கணும். Okay, இல்லைனா இந்த property யூஸ் பண்ண முடியாது. Okay, in a right angled triangle the side have some special names. The side opposite to the right angle is called the hypotenuse. The other two are known as the legs of the right angle triangle. Listen student, in a right angle triangle, this is your right angle triangle. The sides, what are they? AB, the one side, first side. AB, BC is the second. The AC is the third side. So longest side என்ன அப்படின்னா AC. Okay, use your ruler, measure the three sides. Okay, இந்த three side measure பண்ணி which one is a length, okay, longer இருக்குன்னு பாருங்க. So this one is the hypotenuse. Okay, இல்லை நியூவாக நீங்கள் படிக்கிறீங்க, நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் இருக்குன்னா அதில் இருக்கிற லென்த்தியாக இருக்கிற சைடுக்கு பேர் hypotenuse. These two sides is a legs. இதுக்கு பேர் என்னதுன்னா legs. Okay, ஸோ நம்ம ஃபர்தராக பார்ப்போம். ஸோ in a right angle triangle, the லென்த்தியாக இருக்கிற சைடுக்கு பேர் என்னது? It is a hypotenuse. The AB and BC is a legs. Okay, legs of the right angled triangle. Listen student, in triangle ABC, the right angle is at B. So AC is the hypotenuse, AB, okay, the line segment AB and the line segment BC are the legs of triangle ABC. So இது ஒரு right angle triangle. Okay, ABCங்கிறது right angle triangle. ஸோ இந்த லென்த்தியாக இருக்கிற சைடு தான் என்னது ஹைபாட்னியூஸ். ஏபி லைன் செக்மெண்ட்டும் பிசிங்கிற லைன் செக்மெண்ட்டும் எப்படி இருக்கும்னா அந்த ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளோடைய லெக்ஸ் என்ன சொல்லணும்? லெக்ஸ், LEGS. ஓகே, லெக்ஸ். ஸோ இது பேஜ் நம்பர் 127 இருக்குது. ஓகே, இன் ரைட் ஆங்கிள் இன் ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி த ரைட் ஆங்கிள் இஸ் அட் பி. இங்கே தான் ஆங்கிள் ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ இங்கே இது வந்து என்ன ஆங்கிள்? ரைட் ஆங்கிள். தட் மீன்ஸ் இட் இஸ் a 90 degree. ஓகே, பியில் ஃபார்ம் ஆகிற மெஷர்மெண்ட் என்னது இருக்குது? ஆங்கிளோட மெஷர்மெண்ட் என்ன? 90 degree. ஓகே ஸ்டூடெண்ட், ஸோ கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. இட் இஸ் அ ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் அண்ட் த லென்த்தியாக இருக்கிறது வந்து ஹைபாட்னியூஸ். திஸ் டூ சைட்ஸ் ஆர் லெக்ஸ். ஓகே, ஸோ மேக் 8 identical shapes of right angle triangle of any size you prefer. For example, you make a right angle triangle whose hypotenuse is A unit long and the legs of B units and C units 6.24. இதை மாதிரி நீங்கள் ஒரு 8 identical copies-ஐ நீங்கள் மேக் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இதோடைய பித்தகரஸ் ப்ராப்பர்ட்டியோடைய அந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷனுங்க பார்ப்போம். ஓகே, take two identical squares on a sheet with the sides of length B plus C. Okay, two identical square இருக்கு. Take your book, page number 127. This is your two squares. Okay, ரெண்டு ஸ்கொயர் இருக்கு, ரெண்டுமே ஒரே ஷேப்பில் இருக்குது, ஐடென்டிக்கல் ஸ்கொயர்ஸ். ஓகே, you are to place 4 triangles in one square and the remaining 4 triangles in the other square as shown in the following figure.
students, very important one. In the Pythagoras property, the triangle must be a right angle. Okay, Pythagoras property பொறுத்த வரைக்கும் அந்த triangle எப்படி தான் இருக்கணும், it should be a right angle. Okay, right angle na தெரியும், அந்த 3 angles la one of the angle 90 degree இருந்தா it is a right angle. Okay, so the Pythagoras property என்ன அப்படின்னா a squared equal to b squared plus c squared. That is the Pythagoras property. So அந்த property வரதுக்காக explanation கொடுத்திருக்காங்க. Okay, draw two identical squares on a sheet with a side of length b plus c. So ஒரு two identical squares, that means the same square இருக்கு. So இந்த same squareல இந்த first squareல நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா ஒரு small square அதுக்குள்ளே இருக்க மாதிரி draw பண்ணியிருக்கோம். இந்த second squareல என்ன பண்ணியிருக்காங்க, எப்படி split பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா one square ஒரு ஸ்கொயரும், ஓகே, ஒரு small square ஒரு big square, அப்புறமா ஒரு two rectangle form பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இப்படி பிரிக்கும் போது என்ன ஆகுது, ஹியர் 1 2 3 4 ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் ஆகுது. ஓகே, ஸ்கொயர் ஏல 4 ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் ஆகுது. இங்கே பிரிக்கும் போது இங்கே ரெக்டாங்கிளையும் மறுபடியும் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, ஸ்ப்ளிட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ 1 2 3 4 இங்கேயும் ஒரு 4 ட்ரையாங்கிள்ஸ் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. ஓகே, இதோடைய சைட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்கொயரோடைய சைட்ஸ் எந்த லென்த்தில் இருக்குது அப்படின்னா b + cங்கிற லென்த்தில் இருக்குது. ஓகே, b + cங்கிற லென்த் இருக்குது. திஸ் வெர்டெக்ஸ் டு திஸ் வெர்டெக்ஸ் த லென்த் இஸ் b, this vertex to this one is the length c, and here also அப்படியே 4 சைடுமே இங்கே b இங்கே c. ஸோ ஒரு ஸ்கொயரை இப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணியிருக்கனால ஸோ இங்கே ஒரு லென்த்து இங்கே ஒரு லென்த்து. ஸோ ஓகே, ஸோ டோட்டலி b + c. ஸோ இந்த சைடோடைய லென்த் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா b + c. இப்போ நம்ம 5 சென்டிமீட்டர் 4 சென்டிமீட்டர்னு நம்பர்ஸில் சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து அதை வேரியபிளில் சொல்கிறாங்க b + c. ஓகே, b + c. ஸோ ஹியர் ஆல்சோ திஸ் ஸ்கொயர் ஆல்சோ b + cங்கிற லென்த்தில் தான் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. பட் இதோடைய இந்த லார்ஜ் ஸ்கொயருக்கு உள்ள ஒரு ஸ்மால் ஸ்கொயர் பண்ணும்போது இந்த லென்த் வந்து a, this length is a, this length is a, this length is a. We know that the area of the square is a square. இந்த நம்ம 6th ஸ்டாண்டர்டில் படிச்சிருப்போம். ஓகே, the area of the ஸ்கொயர் a ஸ்கொயர் அப்படிங்கிற படிச்சுப்போம், a ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் அப்படின்ட்டு. தட் மீன்ஸ் இங்கே a இங்கே 4 சைடுமே இப்படி தான் இருக்கும், சேம் லென்த்து. ஸோ a அப்படின்ட்டு இது வந்து ஸ்மால் ஸ்கொயரோடைய லென்த்தை சொல்லுதேன். இந்த லார்ஜ் ஸ்கொயரோட லென்த் என்னது, அந்த சைடுக்கு என்னது b + c, b + c, b + c. தட் மீன்ஸ் this vertex to this vertex b, this vertex to this one c. ஸோ இதை மாதிரி இதை ஒரு ஸ்கொயரை ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க. ஹியர் ஒரு ஸ்கொயர் தான், இதில் 2 ஸ்கொயர்ஸ் 2 ரெக்டாங்கிள்ஸ் இருக்குது. ரெக்டாங்கிள்ஸை ஸ்ப்ளிட் பண்ணி இந்த ரெக்டாங்கிள்ஸை வந்து எப்படி will be formed a 4 triangles. ஸோ டோட்டலி இந்த 2 ஸ்கொயர்ஸ், இந்த 2 ஸ்கொயர்லேருந்து நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா 8 triangles ஃபார்ம் ஆகுது. இங்கே ஒரு 4 triangles, இங்கே ஒரு 4 triangles ஃபார்ம் ஆகுது. ஓகே, look at the next page. The first one, the squares are identical. Identical means same இருக்குது. Okay, identical. The 8 triangles inserted are also identical. So இப்போ 8 triangles ஃபார்ம் ஆகுது, அதுவும் எப்படி தான் இருக்குது, ஐடென்டிக்கலாக இருக்குது. ஓகே, hence the uncovered area of a square A equal to uncovered area of a square B. ஸோ இங்கே ஸ்கொயர் ஏல uncovered means this one. ஓகே, இங்கே ஷேடட் பண்ணாமல் இருக்கிறதுலாம் இந்த ஸ்கொயரை தான் uncovered area of a square A அப்படிங்கிறது. ஸோ இங்கே இதோடைய லென்த் என்னென்னு மெஷர் பண்ணியிருக்கோம் a, இங்கே இதோட லென்த்து a, திஸ் லென்த் இஸ் a. ஸோ ஏரியாவுக்கு ஃபார்முலா தெரியும், ஏரியா ஆஃப் த ஸ்கொயர் இஸ் a ஸ்கொயர். ஹியர் ஆல்சோ த சைடை நம்ம ஏன்னே எடுத்திருக்கோம். ஓகே, ஸோ இங்கே அன்கவர்டு ஏரியா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா திஸ் ஸ்கொயர் அண்ட் திஸ் ஸ்கொயர். ஸோ இங்கே ஏரியா ஆஃப் ஸ்கொயர் என்னது, அதோடைய சைடு என்னென்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க c. ஸோ c ஸ்கொயர். ஹியர் த சைடு என்னென்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க b. ஸோ b ஸ்கொயர். ஓகே, ஸோ c ஸ்கொயர் ப்ளஸ் that means b square plus c square. Uncovered area of 2 uncovered squares in the square b. Okay, square b ல இருக்கிற uncovered, இந்த shaded பண்ணாமல் இருக்கலாமா, அதுதான் uncovered area. ஸோ இதோடைய சைடு என்ன இருக்குது b. ஸோ ஸ்கொயருக்கு ஏரியா என்னது a ஸ்கொயர், ஐ மீன் சைடு இன்ட்டு சைடு. அதுதானே ஏரியா ஆஃப் ஸ்கொயரோடைய ஃபார்முலா என்னது, சைடு இன்ட்டு சைடு. இந்த 6th ஸ்டாண்டர்ட்லேயே நம்ம படிச்சிருப்போம். ஸோ இங்கே சைடு என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க b. ஸோ அப்போது b இன்ட்டு b, தட் மீன்ஸ் b ஸ்கொயர். ஓகே, b இன்ட்டு b-யை எப்படி நம்ம இது பண்ணுவோம், b ஸ்கொயர். ஸோ இன் திஸ் ஸ்கொயர் the side is c. So c side into side. Here the side is mentioned c. So c into c, c square. Okay, so இந்த ஸ்கொயர் bங்கிற இதில் இதோடைய ஏரியா எப்படி இருக்குது, b ஸ்கொயர் ப்ளஸ் c ஸ்கொயர். ஓகே, அன்கவர்ட் ஏரியாவை டோட்டல் பண்ணியிருக்கோம், டோட்டல் அன்கவர்ட் ஏரியா. ஸோ இதோடைய ஏரியா c ஸ்கொயர், இதோட ஏரியா b ஸ்கொயர். ஸோ டோட்டலி b ஸ்கொயர் ப்ளஸ் c ஸ்கொயர். ஓகே, ஹியர் த
உள்ள வந்து ஒரு ஸ்கொயர் இருக்குது. ஸோ அதோடைய லென்த் என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஏ. ஓகே, சைடு இன்ட்டு சைடு. ஹியர் த சைடு இஸ் ஏ. ஸோ சைடு இன்ட்டு சைடு. ஸோ ஏ இன்ட்டு ஏ ஸ்கொயர். ஸோ ஸ்கொயர் ஏல உள்ள ஏரியா என்னது அப்படின்னா அன்கவர்னா ஷேடட் பண்ணாத ஏரியா என்னதுன்னா ஏ ஸ்கொயர். ஸ்கொயர் பியிலோட அன்கவர் ஏரியா இல்லாத அன்கவர்டாக இருக்கிற ஏரியாவுடைய லென்த் என்னென்னா பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி ஸ்கொயர். ஓகே, ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ், the area of inner square of square A. ஓகே, ஸ்கொயர் ஏல இருக்கிற உள்ள ஒரு இன்னர் ஸ்கொயர் இருக்குது, அதோடைய ஏரியானது ஏ ஸ்கொயர். இப்போ தான் பார்த்தோம் நம்ம. டோட்டல் ஏரியா ஆஃப் 2 அன்கவர் ஸ்கொயர் பிக்கு வந்து பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி ஸ்கொயர். டோட்டல் மீன்ஸ் ஆட் பண்ணணும். ஸோ பி ஸ்கொயர் இருந்தது, அதில் சி ஸ்கொயர் இருந்தது. ஸோ டோட்டல் மீன்ஸ் ஆட். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த பித்தகரஸ் ப்ராப்பர்ட்டி. ஓகே, இதுதான் பித்தகரஸ் ப்ராப்பர்ட்டி. ஏ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி ஸ்கொயர். ஓகே, in a right angle triangle, the square of the hypotenuse equal to the square of the sum of the squares on the legs. Okay, students, this is your right angle triangle and Pythagoras property. அங்கே நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்கில் இருக்கிறதா இப்போ ஷார்ட்டாக நம்ம இந்த நோட்டில் நீங்கள் ரைட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஏபிசி இஸ் a right angle triangle. ஓகே, ஏபிசிங்கிறது ஒரு right angle triangle. In a right angle triangle, the sides have some special names. The side opposite to the right angle is called the hypotenuse. The other two sides are called as the legs of the right angle triangle. Okay, இந்த லென்த்தியாக இருக்கிற சைடு, இந்த சைடு ஏசிக்கு பேர் என்னது hypotenuse. Okay, hypotenuse. Okay student, and AB and BC is a legs. Okay, so in triangle ABC, the right angle is at B. So இங்கே எங்கே angle form ஆகுனா here. Okay, so the angle இங்கே இருக்கிற B. Okay, இதோட B ஓட measurement என்னன்னா 90 degree. Okay, so that means a right angle. 90 degree னா என்ன angle? Right angle. Right angle triangle என்ன meaning? The 3 angles இருக்கும், அது one of the angle is 90 degree. So that is the right angle. So in triangle ABC, the right angle is at B. இந்த Bங்கிற இடத்துல right angle form ஆகுது. ஓகே, ஸோ இந்த டெக்ஸ்ட் புக்லேயே நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன். ஏசி அந்த லென்த்தியாக இருக்க சைடு வந்து hypotenuse, the line segment AB and BC are the legs of the triangle ABC. Okay, Pythagoras property, in a right angle triangle, the square on the hypotenuse equal to the sum of the squares on the legs. Okay, so that means ஒரு ட்ரையாங்கிள் இருக்குது. திஸ் இஸ் எ ட்ரையாங்கிள், ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள், நாட் அ ட்ரையாங்கிள், இட் இஸ் அ ரைட் ஆங்கிள்டு ட்ரையாங்கிள். ஓகே, ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள். திஸ் சைடு, ஓகே, இங்கேருந்து இது வரைக்கும் உள்ள லென்த்தை ஏன்னு எடுத்துருக்கோம். திஸ் சைடு இஸ் சி, திஸ் சைடு இஸ் பி. ஓகே, ஸோ ரைட் பித்தகரஸ் ப்ராப்பர்ட்டி என்ன அப்படின்னா, the square on the hypotenuse is equal to the sum of the squares on the legs. That means hypotenuse இதில் இதுதான் லென்த்தியான இருக்கிற ஏரியா. ஸோ ஸ்கொயர் மீன்ஸ் இது வந்து லென்த் என்னன்னு கொடுத்துருக்கோம் ஏ. ஸோ ஸ்கொயர் மீன்ஸ் ஏ ஸ்கொயர். ஓகே, ஸ்கொயர்ஸ்னால் இதுக்கு மேலே இப்படி 2 போடணும். ஓகே, பவரில் 2 போட்டால் என்னது ஸ்கொயர்ஸ். ஸோ ஏ ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் த ஸ்கொயர்ஸ் ஆன் த லெக்ஸ். லெக்ஸ்னால் என்ன சொன்னேன், இந்த லென்த்தியாக இருக்கிறது வந்து ஹைபாட்னியூஸ், இந்த சைடும் இந்த சைடு இருக்க லென்த்தை வந்து லெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லணும். ஓகே, ஸோ இந்த திஸ் சைடு, ஓகே, திஸ் சைடு B, this side is C. So sum of the squares of legs. So this one B square, sum means add. Okay, இதோடைய squares. So C ஓட square என்னது C square. Okay, so that means the square on the hypotenuse, இந்த hypotenuseக்கு squaresம் is equal to B square plus C square. இதை தான் இப்போ நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம் டெக்ஸ்ட் புக்கில். எப்படி அந்த ஐடென்டிக்கல் ஸ்கொயரை வச்சு இது எப்படி இந்த ஃபார்முலா வந்தது அப்படிங்கிறத சொன்னேன். ஓகே, 2 ஸ்கொயர்ஸ் இருந்தது, அதில் இருக்கிற அன்கவர்டு ஏரியாவை எடுத்து நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணோம். ஸோ நத்திங் பட் பித்தகரஸ் ப்ராப்பர்ட்டினா இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஹைபாட்னியூஸ் ஸ்கொயர்ஸ் ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் த ஸ்கொயர்ஸ் ஆன் த லெக்ஸ். ஓகே, ஸோ இதை பேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இது நேராக இருக்கனால பெர்பெண்டிகுலர் சைடுன்னு கூட சொல்லலாம். ஓகே, ஹைபாட்டனியூஸ் ஸ்கொயர்ஸ் ஈக்குவல் டு பெர்பெண்டிகுலர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பேஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். வெரி ஈஸி ஒன். ஹைபாட்டனியூஸ் ஸ்கொயர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த சம் ஆஃப் த ஸ்கொயர்ஸ் ஆன் லெக்ஸ். இந்த 2 சைடில் இருக்கிற லென்த்தோடைய ஸ்கொயரை ஸ்கொயர்ஸ் இருக்கும், அந்த ஸ்கொயர்ஸ் கூட நம்ம அதை ஆட் பண்ணால் ஹைபாட்டனியூஸ்குள்ள ஸ்கொயர்ஸ்க்கு ஈக்குவல். ஓகே, listen student, hypotenuse உடைய ஸ்கொயர்ஸ். ஓகே, த ஸ்கொயர் ஆன் த ஹைபாட்னியூஸ். ஹைபாட்னியூஸ்க்கு இங்கே என்ன லென்த் இருக்குது ஏ. ஸோ அதோடைய ஸ்கொயர்ஸ் ஏ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு இங்கே லெக்ஸ் என்னதுலாம் பியும் சியும். இந்த சைடுக்குள்ள லென்த் என்னது பி,
இந்த சைடோட லென்த் என்னது c. ஸோ இதோடைய ஸ்கொயர்ஸ்னால் அந்த வேரியபிளுக்கு மேலே பவரில் என்ன போடணும் 2. ஓகே, b ஸ்கொயர். சம்னா என்னது ஆட். திஸ் லென்த் இஸ் a c. ஸோ c உடைய ஸ்கொயர்ஸ் என்னது c ஸ்கொயர். ஸோ hypotenuse square is equal to this one is the perpendicular side. So perpendicular side இங்கே b னு வச்சுருக்கோம். ஸோ b ஸ்கொயர் ப்ளஸ் அண்ட் பேஸ். ஓகே, அடித்தளத்தில் இருக்கிறது தான் பேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இங்கே கீழே இருக்கிற லைனை பேஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஸோ c ஸ்கொயர். ஓகே, ஸோ ஏங்கிறது என்னது hypotenuse, b and cங்கிறது legs. ஓகே, it is very important line this one. If the Pythagoras property holds, the right angle must be right angled. Okay, the triangle must be right angled. Pythagoras property பொறுத்த வரைக்கும் அந்த triangle எப்படி இருக்கணும்? It should be a right angled இருக்கணும். Okay, வேற எந்த triangle இருக்கக்கூடாது. The Pythagoras propertyக்கு triangle வந்து right angled இருக்கணும். Okay, look at this. Example 5. Determine whether the triangle whose length of sides are 3 cm, 4 cm, 5 cm is a right angled triangle. நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, பித்தகரஸ் ப்ராப்பர்ட்டிங்கிறது அதுதான். a ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு b ஸ்கொயர் ப்ளஸ் c ஸ்கொயர். தட் மீன்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இந்த எக்ஸாம்பிள் 5 the 3 sides are given 3 cm, 4 cm, 5 cm. ஸோ இது ஒரு ரஃப் டயக்ராம் மாதிரி ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் இருக்குது. திஸ் சைடு a, திஸ் சைடு b, திஸ் சைடு c. ஸோ லென்த்தியாக இருக்கிறது தான் கொஞ்சம் லென்த்தி சைடை தான் நம்ம ஹைபாட்னியூஸ் சொல்லுவோம். ஸோ திஸ் a is a hypotenuse side. இந்த bங்கிறது வந்து பெர்பெண்டிகுலர் சைடு. ஓகே, பெர்பெண்டிகுலர் ஸ்கொயர் அண்ட் திஸ் இஸ் அ பேஸ். ஓகே, அதை வந்து சீன்னு வச்சுக்கிடும். ஸோ அந்த லென்த்தை வந்து இங்கே ப்ரிஃபர் பண்ணியிருக்கோம் 5 cm, 3 cm, 4 cm. ஸோ திஸ் இஸ் நாட் இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம வந்து அந்த ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணணும். என்ன ஃபார்முலா சொன்னால் பித்தகரஸ் ப்ராப்பர்ட்டி a ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு b ஸ்கொயர் ப்ளஸ் c ஸ்கொயர். ஸோ ஹியர் இட் இஸ் த லென்த் தான் a. ஓகே, a ஸ்கொயர். This one is the b square, this one is the c square. Okay, the c. Okay, this one a, this one b, this one c. So அதுக்கெல்லாம் ஸ்கொயர்ஸ் எடுக்கணும். ஸோ b ஸ்கொயர். ஓகே, 3 cm b ஸ்கொயர் சொல்ல 3 ஸ்கொயர். 3 ஸ்கொயர் மீன்ஸ் வாட்? 3 into 3. ஓகே, 3 ஸ்கொயர் என்னது? 3 into 3. ஸோ 3 3s are 9. 4 ஸ்கொயர். 4 ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 4 into 4 தான் என்னன்னு சொல்லுவோம்? 4 ஸ்கொயர். ஓகே, 4 into 4 4 ஸ்கொயர். ஸோ 16. 5 ஸ்கொயர். 5 ஸ்கொயர் மீன்ஸ் 5 into 5. ஓகே, 2 டைம்ஸ் நம்ம வந்து அந்த நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். ஓகே, ஒரே நம்பரை 2 டைம்ஸ் இருக்குது. ஸோ 5 into 5 அதுதான் 5 ஸ்கொயர். 5 into 5 25. ஸோ we know that the formula is what? a ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு b ஸ்கொயர் ப்ளஸ் c ஸ்கொயர். ஸோ அதை கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் எழுதியிருக்கோம். ஓகே, b ஸ்கொயர் ப்ளஸ் c ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு a ஸ்கொயர்னு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, இங்கே ரைட் ஹேண்ட் சைடு உள்ளதை லெஃப்ட்லேயும் லெஃப்ட்டில் இருக்கிறத ரைட்லேயும் நம்ம கொண்டு போயிருக்கோம். ஸோ இங்கே a வந்து 5 ஸ்கொயர். தட் மீன்ஸ் இந்த a ஸ்கொயருங்கிறது தான் ஹைபாட்னியூஸ் ஸ்கொயர். ஸோ அதுதான் லென்த்தி ஏரியாவாக இருக்கும். அதுதான் 5 ஸ்கொயர். ஸோ b ஸ்கொயர் நத்திங் பட் இதை எல்லாமே ஸ்கொயர் பண்ணுங்கள். ஸ்கொயர் பண்ணிவிட்டு ஸோ 3 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 4 ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 5 ஸ்கொயர். ஓகே, இந்த லென்த்தியாக இருக்க ஏரியாவை வந்து ஆப்போசிட் சைடில் வச்சுக்கோங்க. இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணணும். இன்னொரு சைடு வந்து ஆப்போசிட்டில் வச்சுக்கணும். ஓகே, தட் மீன்ஸ் ரைட் சைடில் வச்சுக்கலாம் இல்லை. ஓகே, ஸோ 3 ஸ்கொயர் 9 ப்ளஸ் 4 ஸ்கொயர் 16. இந்த 5 ஸ்கொயர் இஸ் 25. ஸோ என்ன மீனிங் அப்படின்னா இந்த a ஸ்கொயரோடைய ஆன்சரும் b ஸ்கொயர் ப்ளஸ் c ஸ்கொயரோட ஆன்சரும் ஈக்குவலாக வரணும். அப்படி வந்தால் இந்த ட்ரையாங்கிள் வந்து ரைட் ஆங்கிள்டு. ஓகே, வரல அப்படின்னா இட்ஸ் நாட் அ ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள். ஓகே, ஸோ a ஸ்கொயர் ஆன்சர் என்னது? 25. ஓகே, இங்கே a ஸ்கொயருங்கிறது என்னதுன்னு வச்சுருக்கோம்? 5 ஸ்கொயரை தான் a ஸ்கொயர்னு சொல்லியிருக்கோம். 25. b ஸ்கொயர் ப்ளஸ் c ஸ்கொயர். b ஸ்கொயர் ப்ளஸ் c ஸ்கொயருங்கிறது இங்கே என்ன இருக்குது? 3 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 4 ஸ்கொயர். ஸோ இதோட ஆன்சர் என்னது? 9 ப்ளஸ் 16 25. ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் அண்ட் ரைட் ஹேண்ட் சைட் போத் ஆன்சர் இஸ் சேம். ஓகே, ஈக்குவலாக வந்ததுன்னா the triangle is right angled. Okay, the triangle is right angle triangle. Note, very important, in any right angle triangle the hypotenuse happens to be a longest side. In this example, the side with the length 5 cm is the hypotenuse. So, in the example மூலியமா எது இந்த கொடுத்துருக்க சைடில் என்ன சைட்லாம் கொடுத்துருக்காங்க? 3 cm, 4 cm, 5 cm. இல்லை எது லென்த்தியான சைடு அப்படின்னா this one. அப்போது இதுதான் hypotenuse. The other two is the legs. So, அந்த லெக்ஸோடைய ஸ்கொயர்ஸ் எடுத்து அதை ஆட் பண்ணி அதோடைய ஆன்சரும் இந்த ஹைபாட்னியூஸோடைய ஸ்கொயர்ஸ். ஓகே, ஹைபாட்னியூஸ் ஹியர் 5 is the hypotenuse. So, 5 square equal to 25. அந்த 25யும் இது ரெண்டையும் ஸ்கொயர் பண்ணி ஆட் பண்ணுற ஆன்சரும் ஈக்குவலாக வந்தால் the triangle is right angled. Okay, student, are you clear?
Okay, the triangle is right angle. இதை மாதிரி left hand side right hand side equal answer வரும். That means a square ஓட ஆன்சரும் b square plus c square ஓட ஆன்சரும் சேமா வந்தா that is the triangle is at right angle. Students, note in any right angle triangle the hypotenuse happens to be the longest side. In the example, the side with the length 5 cm is the hypotenuse. So இதோடைய lengthy side தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், ஒரு right angle triangle இருக்கிற lengthy ஏரியாவை தான் hypotenuse. So 5 cm தான் hypotenuse. This two measurement 3 cm and 4 cm is the legs. Okay, legs ன்னு சொல்லணும். இல்லாட்டி 3 cm என்னன்னு சொல்லலாம், perpendicular side ன்னு சொல்லலாம். And the 4 cm this one is the base அப்படின்னு சொல்லலாம். Okay, base இது perpendicular and this one is the hypotenuse அப்படினு சொல்லலாம். இல்லாட்டி 3 cm 4 cm is the or the legs of the right angle triangle. So is nothing but the hypotenuse of the squares is equal to எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கணும், இந்த legs உடைய squares ஆட் பண்ணதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கணும். ஓகே, ஸோ இங்கே a ஸ்கொயர்ங்கிறது இந்த length side 5. ஸோ இதோடைய ஸ்கொயர் என்னது 5 ஸ்கொயர். 5 ஸ்கொயரோட ஆன்சர் 25. ஸோ இங்கே legs என்னதெல்லாம் 3 and 4. ஸோ இதோடைய ஸ்கொயர்ஸ் என்னது 3 ஸ்கொயர் வந்து 9. 4 ஸ்கொயரோட ஆன்சர் என்னது 16. ஸோ இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணணும். ஓகே, அந்த ஸ்கொயர்ஸை ஆட் பண்ணணும். 16 + 9 25. ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஓகே ஈக்குவலாக வந்ததுன்னா இஸ் அ ரைட் ஆங்கிள்டு. ஓகே, த ட்ரையாங்கிள் இஸ் அட் ரைட் ஆங்கிள்டு. ஸோ அதை தான் இங்கே எழுதியிருக்காங்க. இன் எனி ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் the hypotenuse happens the longest side. Hypotenuse வந்து ஒரு right angle triangle longest side இருக்கும். In this example the length இருக்கிற measurement வந்து 5 cm. ஸோ அதுதான் அதோடைய hypotenuse. Okay, so example 6, in triangle ABC is right angled at C. So this triangle is a right angled triangle. ஸோ இந்த சியில் ஃபார்ம் ஆகிறது பேர் என்னது ரைட் ஆங்கிள். ஓகே, ரைட் ஆங்கிளோடைய மெஷர்மெண்ட் என்னது 90 டிகிரி. ஸோ இந்த சியோடைய மெஷர்மெண்ட் என்னது 90 டிகிரி. இஃப் ஏசி ஈக்குவல் டு 5 சென்டிமீட்டர் இஸ் கிவன். ஏசி ஈக்குவல் டு 5 சென்டிமீட்டர், பிசி ஈக்குவல் டு 12 சென்டிமீட்டர். பிசியோட லென்த் என்னது 12 சென்டிமீட்டர். வி ஃபைண்ட் அவுட் த ஏபி லென்த். இந்த லென்த்தை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணும். ஸோ பித்தகரஸ் ப்ராப்பர்ட்டியை ஃபாலோ பண்ணி இதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணும். ஸோ இந்த சைடை ஏபிங்கிற சைடை என்னன்னு சொல்லணும், ஹைபாட்னியூஸ். ஓகே, இதை வந்து ஏன்னு மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஹைபாட்னியூஸ் சைடை நம்ம மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறது ஏ. ஸோ திஸ் ஒன் அண்ட் திஸ் ஒன் ஓகே இட் இஸ் த லெக்ஸ், இல்லாட்டி பர்பண்டிகுலர் இல்லாட்டி பேஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இதை லெக்ஸ். ஸோ இதை வந்து பி ஸ்கொயர்னு பின்னு வச்சுக்கோங்க, இது சி. ஸோ இதோடைய ஸ்கொயர்ஸ் அப்புறமா இந்த பேஸ் இந்த லெக்ஸ் பி ஸ்கொயர் சி ஸ்கொயரையும் ஆட் பண்ணியிருக்க வேல்யூ வந்து சேமாக இருக்கணும். ஓகே, ஸோ பை பித்தகரஸ் ப்ராப்பர்ட்டி த ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் வாட், ஏ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி ஸ்கொயர். ஸோ ஹியர் வி ஃபைண்ட் அவுட் த ஏ. ஓகே, இங்கே ஏங்கிறத தான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம். இந்த லென்த்தை தான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம். ஏபிங்கிற லென்த்தை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம். ஸோ பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி ஸ்கொயர் வி நோ தட் 5 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி ஸ்கொயர் இங்கே என்னென்னு எடுத்துருக்கோம் 12 ஸ்கொயர். ஸோ 5 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 12 ஸ்கொயர். ஓகே, 25 ப்ளஸ் 12 ஸ்கொயர் மீன்ஸ் 12 × 12. ஸோ 144. ஸோ 169 அப்படி வரும். ஸோ இந்த ஏ ஸ்கொயருக்கு நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ பை பித்தகரஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இந்த ஏ ஸ்கொயருங்கிறது என்னது, இந்த லைன் செக்மெண்ட். ஸோ ஏபி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு பி ஸ்கொயருங்கிறது இந்த லென்த். ஸோ இந்த லென்த்தோடைய லைன் செக்மெண்ட் என்னது ஏசி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி ஸ்கொயர். சி ஸ்கொயர் மீன்ஸ் திஸ் லென்த். ஸோ பிசி ஸ்கொயர். ஓகே, இதை தான் இந்த மாதிரி லைன் செக்மெண்ட்டில் ரைட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஏசி ஸ்கொயரோடைய மெஷர் எவ்வளவு அப்படின்னா 5 ஸ்கொயர். ஏசிக்கு 5, ஏசி ஸ்கொயருங்கும்போது 5 ஸ்கொயர். ஓகே, ப்ளஸ் பிசியோட லென்த் என்னது 12, பிசி ஸ்கொயரோட லென்த் என்னது 12 ஸ்கொயர். ஸோ 5 ஸ்கொயர்னா என்ன மீனிங், 5 × 5. ஸோ 5 5s are 25. 2 டைம்ஸ். ஓகே, அந்த நம்பரை இன்னொரு டைம் போட்டு மல்டிப்ளை பண்ணுறது தான் ஸ்கொயர்ஸ். ஸோ 12 ஸ்கொயருங்கிறது என்னது 12 × 12. 12 12s are 144. ஸோ 25 + 144 totally 169. ஸோ ஏபி ஸ்கொயரோட ஆன்சர் 169. பட் we will find out the length of AB தான். AB ஸ்கொயர் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணக்கூடாது, ஏபியை தான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணும். ஸோ எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் அப்படின்னா, இந்த நம்பர் வரணும் அப்படின்னா இதை மாதிரி இப்போ 144 வந்திருக்குன்னா எப்படி 12 × 12. ஸோ சேம் நம்பரால் சேம் நம்பர் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கணும். ஓகே, மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்க ஆன்சர். ஸோ அப்போது 116 வரும்னா எந்த டேபிளில் அப்படி சேமாக வரும்னு பார்க்கணும். ஸோ 13 13s are 169. ஸோ 13 13s are 169. ஸோ
13 ஸ்கொயர் அப்படி தான் 13 into 13 169. ஸோ 13 2 டைம்ஸ் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கோம், அதனால் 13 ஸ்கொயர். ஓகே, ஸோ this square is cancelled. ஸோ ஃபைனலி AB equal to 13 ஸ்கொயர், சாரி 13. ஓகே, AB ஸ்கொயருங்கிறது 13 ஸ்கொயர், நமக்கு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது AB. ஸோ இந்த ஸ்கொயரும் கேன்சல் ஆயிரும். ஸோ ஏபியோட லென்த் என்னது 13. ஓகே, இனி அனதர் மெத்தட் இஸ், இதுதான் நீங்கள் ஹையர் கிளாஸில் ஃபாலோ பண்ணிங்க. ஸோ ஏபி ஸ்கொயர் உங்களுக்கு என்ன வந்திருக்கு 169. புரியுதா? இதோடைய ஸ்கொயரும் இதோடைய ஸ்கொயர்ஸையும் ஆட் பண்ணுற ஆன்சர் 169 வந்திருக்கு. ஸோ நம்ம என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும், ஏபியை தான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். ஸோ இதுக்கு ஒரு ஸ்கொயர் ரூட் அப்படின்னு எடுப்பாங்க. ஸ்கொயர் ரூட் அப்படின்னா இதை வந்து இந்த மாதிரி சேம் நம்பரால் மல்டிப்ளை பண்ணுற ஆன்சர் வரணும். ஓகே, ஸோ 13 into 13 தான் 169. ஸோ ஸ்கொயர் எடுத்தால் 2 டைம்ஸ் எடுத்தால் 1 டைம் தான் போடணும். ஓகே, ஸோ 169னா என்ன மீனிங், லிசன், 169னா 13 into 13. ஸோ இப்படி ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கும்போது ஒன்லி 1 டைம் தான் அதை ரைட் பண்ணணும். ஸோ 13 இஸ் யுவர் ஆன்சர். ஸோ இதை நீங்கள் ஹையர் கிளாஸில் படிப்பீங்க. இப்போதைக்கு என்ன தெரிஞ்சால் போதும், ஏபி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் 169. ஸோ ஏபி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 13 into 13. ஸோ 13 into 13 எப்படி எழுதணும், 13 ஸ்கொயர். ஸோ this square is cancel. ஃபைனலி ஏபியோடைய ஆன்சர் என்னது 13 centimeter. ஸோ ஏபி ஈக்குவல் டு 13 centimeter. ஸோ the answer, the length of AB is 13 centimeter. உங்களுக்கு இதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு டிஃபிகல்ட்டாக இருந்தால் இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணலாம். ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் 169, எனக்கு அந்த டேபிள்ஸ் கரெக்டாக தெரியல அப்படிங்கிறதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், 169. ஸோ 169 2 டேபிள் 3 ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன். ஸோ ப்ரைம் நம்பர்ஸை மட்டும் யூஸ் பண்ணணும். ப்ரைம் நம்பர்ஸ் வாட் ஆர் தே, 2 3, ஓகே, 2 3 5 7 11 13, இந்த மாதிரி நம்பர்ஸ் ப்ரைம் நம்பர்ஸை மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணும். ஸோ 13 into 13 169. ஸோ இந்த 13 ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணால் ஸோ 13 டேபிளால் மட்டும் தான் 13 வரும். ஸோ 113 is 13. ஸோ 13 into இந்த சைடில் இருக்கிறத மட்டும் நம்ம எடுப்போம். ஞாபகம் இருக்கா, இதெல்லாம் 6th ஸ்டாண்டர்ட் நீங்கள் படிச்சுட்டு இருக்கீங்க. ஸோ 13 into 13. ஸோ இந்த 13ல் பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர்னால் இதில் ஒன்லி 1 டைம் தான் ரைட் பண்ணணும். ஸோ 169 ஸ்கொயர்ஸ் என்ன அப்படின்னா 13 into 13, அதோடைய ஸ்கொயர் பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் என்னென்னா 13. ஓகே, இந்த 2 டைம்ஸ் இருந்ததுன்னா ஒன்லி 1 டைம் ரைட் பண்ணும். ஸோ பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 13. ஓகே, ஸோ அப்படி தான் இந்த 13 வந்து ஆன்சர் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம். இந்த மெத்தட்லையும் ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் மெத்தட்லையும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ இருந்தாலும் நீங்கள் ஒரு 20 வரைக்கும் ஸ்கொயர்ஸ் எல்லாம் லேர்ன் பண்ணிக்கிறதா ஈஸி. 1 ஸ்கொயர்னா 1, 2 ஸ்கொயர்னா 4. 2 ஸ்கொயருங்கிறது எப்படி ரைட் பண்ணுவாங்க, 2 into 2 4. ஓகே, ஸோ 3 ஸ்கொயர் மீன்ஸ் 3 into 3 9. 4 ஸ்கொயர் மீன்ஸ் 4 into 4 16. 5 ஸ்கொயர் மீன்ஸ் 5 into 5. ஓகே, இங்கே 2 டைம்ஸ் இருந்ததுன்னா 2 டைம்ஸ் இங்கே 5 ஸ்கொயர் மீன்ஸ் வாட் 5 into 5. ஸோ 2 டைம்ஸ் அதை எழுதியிருக்கணும். ஸோ 5 into 5 25. 6 ஸ்கொயர் 36. இதெல்லாம் நல்லா மெமரைஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. 7 ஸ்கொயர் 49. 8 ஸ்கொயர் 64. 9 ஸ்கொயர் 81. 10 ஸ்கொயர் 100. 11 ஸ்கொயர் 121. 12 square 144, 13 square 169, 14 square 196, 15 square 225, 16 square 256, 17 square 289, 18 square 324, 19 square 361, 20 square 400. அட்லீஸ்ட் 20 வரைக்குமாவது அதோடைய ஸ்கொயர்ஸை நல்லா மெமரைஸ் பண்ணிக்கணும். ஓகே ஸ்டூடெண்ட், இதையும் நீங்கள் உங்களுடைய நோட்டில் சைடில் எழுதி வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஸோ ட்ரை திஸ் சம்மில் ஃபஸ்ட்டு 4 சம்மை வந்து ஃபஸ்ட்டு 3 சம் ஹோம்ஒர்க். ஓகே ஸ்டூடெண்ட், இந்த 5th சம் பார்ப்போம். ஓகே, ட்ரை திஸ் சம். த 4th சம் 3 சம்ஸ் ஆர் ஹோம்ஒர்க். ஓகே, ட்ரை திஸ் சம்மில். ஸோ இங்கே ஒரு சைட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இங்கே தான் ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ஃபார்ம் ஆகுது. ஓகே, ஸோ 24, திஸ் side is 24, this side measurement is 7. We find out x. X means here it is the hypotenuse side. Okay, ஸோ இந்த சைடை நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம். ஸோ பை பித்தகரஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இதுக்கு வந்து ஒரு நேம் கொடுத்துக்கலாம். ஓகே, ABC அப்படின்னு நேம் கொடுத்தா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இல்லைன்னா டேரெக்டாக கூட நீங்கள் இது ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணாமல் கூட நீங்கள் டேரெக்டாகவே பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ ஏசி ஸ்கொயர் நம்ம இந்த சைடு தான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஏசி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏபி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிசி ஸ்கொயர். உங்களுக்கு இது டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குது நேம் கொடுக்க அப்படின்னா இந்த சைடு நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம். ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் டேரெக்டாக இந்த ஸ்டெப் இல்லாமல் கூட இந்த ஸ்டெப்புக்கு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம். ஸோ இந்த எக்ஸை தான் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இதோடைய ஸ்கொயர்ஸ் போடணும். எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு இந்த சைடோடைய ஸ்கொயர்ஸ். ஸோ 24 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் this side. Okay, 7 square. Okay, so 24 square வந்து என்னது 24 into 24. So answer
576 plus 7 into 7 49. Okay, so totally 625. so x square equal to 65, but we find out x. Okay, value of x தான் find out பண்ணோம். x square தான் என்ன ஆன்சர் வந்திருக்கு 625. ஸோ எந்த நம்பரில் இந்த 625 வரும் அப்படின்னா 25 into 25 into 25 625. இதுதான் ஸ்கொயர்ஸ், ரெண்டுமே சேம் நம்பரால் இருக்கணும். ஓகே, மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கு. ஸோ உங்களுக்கு இது டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குது, எனக்கு இது ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண தெரியல அப்படின்னா யூ யூஸ் த ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் மெத்தட். ஓகே, யூஸ் த ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் மெத்தட். ஓகே ஸ்டூடெண்ட், ஸோ இங்கே ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணுவோம். 625 வந்திருக்கு. ஓகே, ஸோ 5 டேபிளால் பண்ணுங்கள். 1 5 is 5, இங்கே 1 வந்துடும், 2, ஓகே 10, ஸோ 25. ஸோ அகெயின் 5 டேபிளால் இது பண்ணுறோம். 5 2s are 10, 5, ஸோ 25. ஸோ அகெயின் 5 பண்ணுறோம். 5 5s are 25. ஸோ 1 5 is 5. ஓகே, 1 5 is 5. ஸோ இந்த 2 5க்கு பதில் ஒன்லி 1 5 தான் எடுக்கணும், பேராக எடுத்துக்கணும். ஓகே, இந்த 2 5க்கு பதில் ஒன்லி 1 5. ஸோ 5 into 5 25. ஓகே, 25 ஸ்கொயர். ஓகே, 5 into 5 25, அதோடைய ஸ்கொயர்ஸ் போட்டணும். 625 உடைய ஸ்கொயர்ஸ் என்னது 25 ஸ்கொயர். ஓகே ஸ்டூடெண்ட், இதோடையது 25 ஸ்கொயர். ஸோ இந்த இதுக்கு பேர் ஒன்லி 1 டைம் எழுதணும், இதுக்கு ஒரே ஒரு டைம் பேர் எழுதிட்டு இது ரெண்டையும் என்னது மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் 25, அதுக்கு ஸ்கொயர் பண்ணிடணும். ஓகே, ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 25 ஸ்கொயர். ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 25, எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 25. ஓகே, இந்த ஸ்டெப்பு போகாமையே நீங்கள் இதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம். இந்த ஸ்டெப்பே வேண்டாம் உங்களுக்கு. இந்த 625க்கு டேரெக்டாக 25ங்கிறத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம். இந்த எல் ஷேப்பில் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம். இந்த 2 5க்கு பதில் ஒன்லி 1 5 நீங்கள் ரைட் பண்ணுங்கள். இந்த 2 5க்கு பதில் ஒன்லி 1 5, பேர் மட்டும் தான். ஓகே, 2ஆக நம்ம கனெக்ட் பண்ணணும். ஸோ 5 5s are 25. ஸோ த ஆன்சர் இஸ் 25. உங்களுக்கு டேபிள்ஸ் தெரியல அப்படின்னா இதை மாதிரி ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணி நீங்கள் இதோடைய ஸ்கொயர் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம். ஓகே, இந்த ஸ்டெப் தெரிலனாலும் பரவாயில்ல, நீங்கள் இதுக்கு ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் மெத்தட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி பேராக பார்த்துக்கோங்க. பேரில் ஒரே ஒரு இதை மட்டும் ரைட் பண்ணுங்கள். இந்த பேருக்கு ஒன்லி 1 டைம் ரைட் பண்ணி இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள். 5 5s are 25. ஸோ த வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 25 சென்டிமீட்டர். ஸோ த ஃபிஃப்த் சம், this is your fifth sum, triangle. This is your triangle. Students, fifth sum and sixth sum, try this sum la next class la paapom. Okay, so this is your homework on today. Page number 129. Try this sum la the first one, second one, third one. These 3 sums are homework. Okay, the Pythagoras property use பண்ணி the find out பண்ணனும். Okay student, thank you.